We are going live now. Namaste and a very happy Vijayadashami to one and all. I am Santoshi Nallan Chakravartula, disciple of Dr. Ramavarpu Madhuri Devi. I am very glad to welcome you all to Ramavarpu Vijayalakshmi Global Music Festival 2020. On behalf of our trust, Ramavarpu Vijayalakshmi Music Memorial and Charitable Trust and Ramavarpu Vijayalakshmi School of Music, conveying our extreme gratitude to today's stalwart, Sangeet Samrat Chitra Ravikiran, and our chief guests, Nadanidhi Ayagari Shamasundaram and Ganam Vipanchi Ayagari Jayalakshmi. Now, I request MMC Trust Founder President Dr. Ramavarpu Madhuri Devi Garu to welcome our guests. Sri Gurubhyo Namaha, Matru Devo Bhava. Good evening, everybody. A very, very happy Dashara to all of us. And I'm praying God to wipe away this coronavirus and make all of us to attend and perform live concerts once again. I'm extremely happy to welcome Sangeeta Samrat Chitra Veena N. Ravikiran Garu for today's online concert in memory of my Guru and my mother, Sadguru Sangeeta Shiromani Ramavarpu Vijayalakshmi's 6th Jayanti. I'm so happy, sir, and I'm so thankful to you, sir, for accepting the invitation and performing for all of us with your disciples from USA. With humble pranams, my heartful welcome to Nadanidhi, Sangeeta Nataka Academy awardee, Sri Ayagari Shamasundaram Garu, and Gana Vipanchi Srimati Ayagari Jayalakshmi Shamasundaram Garu for being chief guest of this evening. Welcome to all the music gurus, legendaries, musicians, musicologists, artists, academicians, scholars, and all music connoisseurs for this grand Chitraveena concert. I shall not be a hurdle in getting lost ourselves in this melodious journey of this evening. Now, I request Santoshi to take this program the next step. Thank you, Ananda. A few words about our Guru Sangeeta Shiromani, late Ramavarpu Vijayalakshmi Garu. Veena Vidushi, late Ramavarpu Vijayalakshmi, wife of Dr. Ramavarpu Sharad Babu, retired professor, Andhra University, eldest daughter of Sri Bhattiprodu Purnachandra Rao and Srimati Kalavati, learned Veena and vocal under the tutelage of late Patrayani Narayanamurthy for a period of 10 years and took up advanced training under late Sri Kavirani Jogarao. She mastered Veena and vocal and specialized in Gamaka Sampradaya, teaching as a profession in her teens and produced hundreds of students in a span of nearly 6 decades. The number of her students are All India Radio, A graders, and renowned performing artists. Srimati Vijayalakshmi has modified Vipanchi Veena with 15 strings and trained some of her students to perform on it. She started Kalavani, a house of fine arts, with an intention to encourage the amateur artists to the reputed artists. Without confining to a particular style, she combined the different facets of Veena playing in her training. Srimati Vijayalakshmi has made a guiding reputation in handing over the tradition to her children and disciples. Now, about our trust, Ramavarpu Vijayalakshmi Music Memorial and Charitable Trust. It was established in commemoration of Sadguru Sangeeta Shiromani, late Ramavarpu Vijayalakshmi, in the year 2015 when she reached lotus feet. Remembering the renowned Veena and vocal guru on her Jayanti, that was Vijayadashami, globally famous musicians are being felicitated with Ramavarpu Vijayalakshmi Global Music Award, and the trust also presents Best Student of the Year to one Best Student of Vijaya Vipanchi, Ramavarpu Vijayalakshmi School of Music, Veena and Vocal every year with a gold medal.
An audio CD is released every year as a tribute to the Guru by the students of Vijaya Vipanchi. On the occasion of her Vardhanti, that is 22nd and 23rd February every year, International Veena Seminar Global Perspectives of Veena is being conducted in 2 categories. The Trust also presents Best Paper Presentation Award with a silver medal to the best of these papers. On Ramvarpu Vijayalakshmi Global Music Award Festival Day, the Trust presents Vijaya Vipanchi title, one globally famous Vainika every year. Introducing our artist today, Sangeet Samrat, Chitraveena and Ravikiran. Kalai Mamani, Sangeeta Kalanidhi, Sangeet Natak Academy Awardee, Sangeet Samrat, Chitraveena and Ravikiran, hailed as the Mozart of Indian music, made his debut at the age of 2, presented vocal Chitraveena concerts from age 12 and performed across the world as a soloist and also collaborated with frontline Carnatic, Hindustani, Western classical, jazz, rock, and world music artists. Ravi Kiran was among the youngest to receive the A top grade by All India Radio in his early 20s. He is also a prolific composer with over 800 music and dance compositions to his 5 languages: Sanskrit, Tamil, Telugu, Hindi, and Kannada. Through his award-winning concept of Mel Harmony, Ravikiran introduced a number of Carnatic and Hindustani ragas. Also among the most successful gurus in Indian music, Ravikiran has mentored a large number of established and emerging performers across the world and pioneered distance education in Indian classical music in 1990s and has been the leader propagating its rich values on various platforms. Young to win the President of India's Senior Excellence, he has been the first and youngest to be decorated with numerous awards in various countries. We are highly privileged to have the legendary musician to perform now at RVMNC Trust. Now I request His Highness to commence. Thank you. To everyone and to Shyam Sundar Garu and Jayalakshmi Garu, Namaskarams. It's a great pleasure to be with all of you. I'm not able to see because of the glare of the lights here, but it's a pleasure to see everyone here. And I was asked to play about half an hour to 45 minutes, so I'll play a very short concert. And here is Arjun Suresh, my disciple on Chitraveena. He'll be playing one composition with me in this piece, in this concert. So kindly bless him also. I'll start the concert with a short composition in the Raga Vijayanagari. It's indeed a great honor to play in this festival that is dedicated to such a great Vainika. So, as an honor, I'm playing the first piece in Vijayanagari. It's actually beginning with the words Gajavadana, and it was composed by me in Aditalam. So it's a short thing, little bit of swaras. I hope my volume is okay. Kindly let me know if the instrument is heard clearly, Santoshi or one of you. It's perfect. The sound is good. Yeah, good.
Wonderful, sir. Wonderful. Thank you. Thank you. I remember Garuda.
So next is going to be Garuda Gamana of Patnam Subramanian in Nagaswaravali, Rupatala.
I'll play the great masterpiece of Shyama Sastry, the Swarajiti in Bhairavi, Amba Kamakshi.
థ్యాంక్ యూ అండి. టైం అయింది కదా మీకు? మీకు ఎలాగా ఒక షార్ట్ జావళి తిలా ఏమైనా వాయించి ఫినిష్ చేయాలా? మీరు ఒక ఐటమ్ ముందర చెప్తే ఐ విల్ ఆస్క్ శ్యామ్ సుందర్ గారు. యాక్చువల్లీ వై నాట్? ఐ థింక్ let Shyam Sundar Garu say a few words of the things. Yeah. Then I'll finish with the Javadi Atilana. Okay. Yes. Now please, can please, we please. ask them to give their message? Thank you. Namaskaram andi. మీ ఇద్దరికి నా పాదాభివందనాలు. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మీరు ఇవాళ ఈ మా అమ్మగారి కార్యక్రమానికి వచ్చి మీరు రావడమే నాకు పెద్ద వరం. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీరు మీ మెసేజ్ ని కన్వే చేస్తే మీ ఆశీర్వచనాలు మాకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతాను. ఈనాడు సుదినం విజయదశమి. ప్రతి విజయదశమికి కూడాను ఈ కార్యక్రమం ఇలాగే ఉంటుంది. సద్గురు సంగీత శిరోమణి రామవరపు విజయలక్ష్మి గారి జయంతి వేడుకలు ప్రతి విజయదశమి కూడాను జరుగుతున్నాయి, అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. రామవరపు విజయలక్ష్మి గారు ఆవిడ పట్రాయిని నారాయణమూర్తి గారి దగ్గర చక్కగా నేర్చుకుని విజయనగర సంప్రదాయం కొనసాగిస్తూ కవిరాణి జోగరావు గారి దగ్గర ఆ తర్వాత విద్యను అభ్యసించి ఆవిడ పెరిగి వారి శిష్యులందరినీ కూడాను పెంచుతూ ఆవిడ వాయిద్యాన్ని అందరికీ ఇలాగా పానకం ఇచ్చినట్టు ఇచ్చారన్నమాట. తినేది కాదు, తాగేది ఇచ్చారు అందరికీను. తాగండి, ఎంత కావస్తే అంత తాగండి అని చెప్పి ఎక్కడ చూసినా వారి శిష్యులే. మొన్న మధ్య వీణా మహోత్సవంలో ఒక ఆవిడ వీణ వాయించారు. ఆవిడ పేరు శారద చావలి. ఇప్పుడు ఇంటి పేరు మారి ఉండొచ్చు. నేను ఆ వాయిద్యం చూసి మురిసిపోయి చక్కని రాజమార్గం వాయించారు ఆవిడ. చాలా బాగుందమ్మా. నేను ఎదురు ఫోన్ చేసి చెప్పాను, చాలా బాగుంది, ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఏమిటి అంటే, మాది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న వాయిద్యం అండి, మేము వైజాగ్లో ఉండేవాళ్ళం అన్నారు. ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారమ్మా నేను అడగలేదు, ఆవిడే చెప్పారు. అలానే రామవరపు విజయలక్ష్మి గారి దగ్గర మేము నేర్చుకున్నామండి అని చెప్పి. అలాగా అంటే ఇవాళ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇవాళే మర్చిపోతున్నారు. ఆ వ్యక్తులు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఈ వాయిద్యాలు ఉండిపోతున్నాయి కదా. వాయిద్యం ఎక్కడుంటే వాళ్ళు గురువు గారిని ఎలా మరవగలరు? మరవలేరు. అది నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఇలాగా ఎవరు బాగా వాయించినా వారు రామవరపు విజయలక్ష్మి గారి శిష్యులం అనే చెప్తున్నారు. ఆ విజయలక్ష్మి గారు లేరు ఇప్పుడు. వారి గురువు గారు కవిరాయని జోగరావు గారు లేరు, పట్రాయని నారాయణమూర్తి గారు లేరు. కానీ కొనసాగుతూనే ఉంది విద్య. ఎలాగంటే వారి అమ్మాయి మాధురీదేవి, డాక్టర్ రామవరపు మాధురీదేవి అద్భుతంగా వాయిస్తోంది వీణ. మళ్ళీ అమ్మగారి
ఆవిడికి ఏదైతే బాధ్యత ఉందో ఆవిడికి బాధ్యతగా ఫీల్ అయ్యేవారు. సంగీతం చెప్పడం బాధ్యత, వాళ్ళని విద్వాంసులుగా చేయడం బాధ్యత, వాళ్ళకి కడుపు నిండా తిండి పెట్టడం బాధ్యత, వాళ్ళ చేత కచేరీలు చేయించడం బాధ్యత. మళ్ళీ అటువంటి బాధ్యతని మాధురీదేవి పుణికి పుచ్చుకొని అమ్మని మరిపిస్తూ అంత చక్కగానూ వాయిస్తూ దేశాన్ని ఏలుతోంది, ఇంకా ఏలాలి. మా ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఇక ఈ విజయదశమి నాడు గ్లోబల్ అవార్డు పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులందరూ కూడాను, అంటే వేరు ఒక్క వీణే కాకుండా వేరు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో అందులో ప్రసిద్ధి పొందిన విద్వాంసులందరూ కూడాను డాక్టర్ ఎల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, మృదంగం ఉమయాళ్పురం శివరామన్ గారు, పండిట్ విశ్వమోహన్ భట్ గారు, మృదంగం టీవీ గోపాలకృష్ణన్ గారు, శ్రీమతి కుమారి ఏ కన్యాకుమారి గారు వైలన్లో. ఇలాగా ప్రతి సంవత్సరం కూడాను ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఈ సంవత్సరం ఈ కచేరీ వింటున్నాం మనం. వీరికి ముందు ఈ అవార్డు ఇస్తారని మేము భావిస్తున్నాం. ఈ రోజున వాయించిన చిత్రవీణ రవికిరణ్ చిన్ననాటి నుంచి వాయిస్తున్నారు. అంతకుముందు చిన్న పసిపాపగా ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ అకాడమీలో డెమాన్స్ట్రేషన్ వాళ్ళ నాన్నగారు నరసింహం గారు, మేము బాగా స్నేహితులం. మేము గోటు వాయిద్యం నరసింహం గారు అంటే మాకు బాగా స్నేహితులు. బాగా వారింటికి వెళ్ళి రవికిరణ్ని చూసాం కూడాను. అప్పుడు చాలా చిన్న కుర్రాడు. అంత చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రాగాల్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, అలాగే మేము చూస్తుండగా గోటు వాయిద్యం వల్ల చిత్రవీణగా మారింది రవికిరణ్ చేతిలోనే. నారాయణ అయ్యంగారే మళ్ళీ పుట్టారు అని చెప్పి అంటారు. ఈనాడు ఈ గ్లోబల్ అవార్డుకు సంబంధించిన కచేరీలో పాల్గొన్న చిత్రవీణ రవికిరణ్ గారికి మరిన్ని మంచి అవకాశాలు, మరింత ప్రోత్సాహము లభించి గోటు వాయిద్యం చిత్రవీణే కాదు, ఇది విశ్వవీణగా చేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. అలాగే జయంతి గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా ఎలా చేస్తున్నారో అలాగే రాంవరపు విజయలక్ష్మి గారి సంస్మరణార్థం విజయ విపంచి అనేది కూడాను ఇవ్వడం జరుగుతోంది. అదేంటంటే పూర్తిగా వీణా వాయిద్యంలోనే నిష్ణాతులైన వారికి అది ఒక సంవత్సరం వీణ గాయత్రి చెన్నైలో ఉంటారు, వారు పుచ్చుకుంటే మరొక సంవత్సరం అంటే కిందటి సంవత్సరం నేను పుచ్చుకున్నాను. ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అలాగే ఈ సంవత్సరమే మాస్టర్ గారు, అంటే మనకి సంవత్సరం అయిపోయింది కదమ్మా. ఇలాగే ఉత్తమ విద్యార్థి, అది చాలా ఉత్తమ విద్యార్థి అనేది అది చాలా మంచి అవార్డు. అది అంటే ఏంటంటే ఒక విద్యార్థిని ఎంపిక చేస్తే రేపు పొద్దున నువ్వే రాంవరపు విజయలక్ష్మి అని బాధ్యత ఇవ్వడం అన్నమాట వాళ్ళకి. మామూలు కాదు, ఈ సంగీతపు వారసత్వం ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వడం అన్నమాట. అది చాలా బాగుంది నాకు. అలాగే
ఈ సెమినార్స్ అనేది నిర్వహించి బెస్ట్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి అవార్డు ఇవ్వడం. లాస్ట్ ఇయర్ కనకదుర్గా ప్రసాద్ అందుకున్నారు. ఆయన వైణికులు, చక్కగా వీణ వాయిస్తారు. ఇలాగా అంటే వీణ కంటూ వీణ వరల్డ్ అంతా విశాఖపట్నంలో రామవరపు వారి చేతిలో ఉండిపోయిందా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుందన్నమాట అందరికీను. ప్రతి వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి పుచ్చుకుని వస్తున్నారు. ఎంతంత దూరంలో చెన్నై నుంచి ఆయన అమెరికాలో కూర్చున్నా కూడాను రవికిరణ్ ఇక్కడికి వచ్చి వైజాగ్ వచ్చి ఈ వాయిద్యం వినిపించి, నిజంగా రామవరపు విజయలక్ష్మి గారు ఆవిడ అదృష్టవంతులు. నిజంగాను ఒక వ్యక్తి బతుకున్నప్పుడు ఆవిడ ఏమి అనుభవించారో నిజంగా ఇప్పుడు అనుభవిస్తోంది. ఆవిడ అనుకున్న రోజు ఇవి, ఈ రోజులు. నిజంగాను ఇది ఈ సత్య కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న మాధురికి, అలాగే వాళ్ళ తమ్ముడు రవీంద్ర తేజస్వి అద్భుతంగా మృదంగం వాయిస్తాడు, చక్కటి మృదంగిష్టు. అలాగే మంచి ఘటం కూడాను వాయిస్తారు. ఇది కాకుండా సరసుడు చక్కగా నవ్వుతూ పలకరిస్తాడు. ఈ ఇద్దరూ కలిపి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు అంటే మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇది వీళ్ళు మా వాళ్ళు అయినందుకు. నాకు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథి అని ఒక ఉన్నతాసనం మీద కూర్చోబెట్టడం అనేది అది నేను మరింత పెద్ద అవకాశంగా నేను భావిస్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ఆశీస్సులు. చెప్పనా? నేను మరో అతిథిని, గౌరవ అతిథిని, సంగీత సద్గురు శిరోమణి శ్రీమతి రామవరపు విజయలక్ష్మి గారిని తలుచుకోగానే లక్ష్మీ సరస్వతి స్వరూపం మన కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది. చిరునవ్వుతో ఆత్మీయంగా మనని అక్కును చేర్చుకుంటారు. విజయనగర సాంప్రదాయంలో వీణనే ఆంధ్ర వీణగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మహామహులు ఆ వాయిద్యంలో ఎంతోమంది కళాకారులను తయారు చేశారు, మంచి సద్గురువుల్ని కూడా తయారు చేశారు. ఆ కోవకు చెందిన వారే విజయనగర సాంప్రదాయానికి చెందిన రామవరపు విజయలక్ష్మి గారు మంచి వైణికులు. వారు ప్రదర్శనల వైపు తన దృష్టి సారించకుండా బోధన, సాధన ఇది ఒక ఉపాసనగా తీసుకుని అనేక మంది శిష్యుల్ని తయారు చేశారు. మామూలు స్థాయిలో కాదు, చక్కటి గమకయుక్తమైన సంగీతాన్ని చక్కటి పునాదులు వేసి వారిలో మంచి అభిరుచి, అభినవేశం కలిగించి చక్కటి కాంపిటీషన్స్, మంచి కాన్సర్ట్స్కి తీసుకెళ్ళడం, వాళ్ళని కాన్సర్ట్స్ చేయించడం, పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులను వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ చేత మెళకువలు నేర్పించడం. ఇంతేకాదు, ఎవ్వరూ ఆవిడని ఆదర్శంగా చేసుకోలేనటువంటి గొప్ప క్వాలిటీ ఉంది ఆవిడకి. ఏంటంటే శిష్యులకి నడతతో పాటు కడుపు నిండా భోజనం పెట్టడం, తినడానికి పెట్టి ఒక అమ్మలాగా చూసుకున్నారు. పొద్దున్న వారి డాక్యుమెంటరీ చూస్తుంటే సంగీత విద్వాంసులు, వారి శిష్యులు, అవుట్ సైడర్స్ ఎంతోమంది చెప్పేది ఒకటే మాట, అందరూ పుడతారు, గిడతారు, కానీ మధ్య సాగించే జీవనం ఉంటుంది చూసారా, అది ఒక అర్థవంతమైన జీవనం సాగించాలి. ఆ విషయంలో రామవరపు విజయలక్ష్మి గారు పరిపూర్ణంగా సఫలీకృతులయ్యారు. విశాఖపట్నపు వీణ చరిత్రలో రామవరపు విజయలక్ష్మి గారికి ఒక విశిష్ట స్థానం ఉంది, ఒక పుట ఉంది, విశిష్టమైన పుట. అక్కడ కళాకారులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. శ్రీవాణి, మాధురీదేవి, మాధవీలత, కృష్ణవేణి, బాలసరస్వతి, పద్మిని,
నేను ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎంతోమంది, నేను పొరపాటున ఎవరినైనా మర్చిపోతే నన్ను క్షమించండి. ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ పెద్ద పెద్ద కళాకారుల్ని ఆవిడ ముందు బేసిక్స్ అంటే పునాదులు గమకయుక్తంగా చక్కటి పునాది వేసి ఒక అంతస్తు దాకా కట్టేసి, అంటే సంగీతపు భవనం కట్టి వేరే గురువుకి మెళుకువలు నేర్చుకోమని పంపించారు అందరినీ. కానీ నిజానికి ఆవిడే తయారు చేయగలరు. ఆవిడ ఔచిత్యం ఏంటంటే తను చేయగలిగినా సరే ఆ విషయాన్ని ఇంకో గురువులకు అప్పచెప్చి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోమని శిష్యులకు చెప్పడం, ఆ గురువుల్ని తయారు చేయమని అడగడం. చాలా గొప్ప వ్యక్తి. అలాంటి వాళ్ళు అరుదుగా పుడుతుంటారు. అలాగే వాళ్ళ మాధురీదేవి, రవీంద్ర తేజస్వి, వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మాల అడుగుజాడల్లో సంగీత సాహిత్యాల్లో ఆధ్యాత్మికతను కూడా అలవర్చుకుని పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. 10 మందికి ఆదర్శంగా బతుకుతున్నారు. మాధురి గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆ అమ్మాయి ఒక వ్యక్తి కాదు, శక్తి. తనకు వీణ ఒక ధ్యాస, శ్వాస వీణే. తను నడుస్తుంది, 100 మంది నడిపించగల శక్తిమంతురాలు. సాంప్రదాయ సంగీతానికి ఆధునికత జోడించి చక్కటి సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయడం. అలాగే వాళ్ళ అమ్మగారి ఇది జయంతి ఉత్సవాన్ని 5 సంవత్సరాల నుంచి అద్భుతంగా నిర్వహించి పెద్ద విద్వాంసుల్ని ఆహ్వానించి వాళ్ళందరికీ కూడాను ఘనమైన సత్కారం చేసి ఎంతో గౌరవిస్తున్నారు. అలాగే వైణికులను కూడా ఎంతో గౌరవిస్తున్నారు. విజయ విపంచి ఇది ఇచ్చి సత్కారం చేసి. ఆవిడ కూడా గురుకుల వాసంలో దేశ విదేశాల్లో శిష్యుల్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఇక రామవరపు విజయలక్ష్మి గారు లేరంటారా? నేను ఒప్పుకోను. మనం అందరి మనసులో స్థిరంగా నివాసం ఏర్పరచుకుని ఉన్నారు. అలాగే ఆవిడ వీణా వాయిద్యం దేశ విదేశాల్లో నిండా మారు మోగుతుంది. ఎందుకంటే ఆవిడ ఆశయం తీరుతుంది అనుకోలేను. వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మగారిని ఇంత గౌరవించుకోవడం అనేది ఆవిడ అదృష్టం. వీళ్ళ సంస్కారం, ఇంత సంస్కారయుతమైన పిల్లల్ని కనడం అనేది ఆవిడ అదృష్టం. భర్తృహరి చెప్పినట్టు కళాకారులకు కానీ కళలకి కానీ మరణం లేదు. అవి ఎప్పుడు విరాజిల్లుతూనే ఉంటాయి. వైణిక వాదన, వల్లకి వాదన కూడా ఎల్లప్పుడూ జీవనదిలా సాగుతూనే ఉంటుంది. జై హో వల్లకి, జయ హో వల్లకి. నమస్కారం. ధన్యవాదాలమ్మా, ధన్యవాదాలు. నేను చాలా సుకృతం చేసుకుంటాను, కానీ మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు నేను చేసేటటువంటి ఈ చిన్న కార్యక్రమంలో మీరు వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం అనేది మేము నిజంగా కింద జన్మలో చేసుకున్న అదృష్టం. ఇద్దరికీ ధన్యవాదాలు, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ అండి రవికిరణ్ గారి గురించి. మీ యొక్క వాయిద్యం గురించి మాట్లాడే అర్హత నాకు లేదండి, కానీ 1-2 విషయాలు. ఆయన వాయిద్యం ఏంటో అందరికీ ప్రపంచం అంతా తెలుసు. సో ఆయన వాయిద్యం గురించి నేను మాట్లాడడానికి మనకి ఒక అర్హత ఉండాలి. ఒకళ్ళ వాయిద్యం గురించి, ఒకళ్ళ జ్ఞానం గురించి మనం మాట్లాడాలంటే మనకంటూ ఒక జ్ఞానం, ఒక అర్హత ఉండాలి. ఆ అర్హత నేను ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదని అనుకుంటున్నాను. బట్ ఒక్క విషయం మాత్రం నాకు 3 విషయాలు నేను చెప్పాలి ఈ సందర్భంలో. మా అమ్మగారు సిద్ధి పొందిన తర్వాత మొదటి సంవత్సరం ఎల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఇవ్వాలి అని అనుకొని డిసైడ్ చేసుకొని, అంటే ప్రస్తుతం వారి దగ్గర నేను విద్యను అభ్యసిస్తున్నాను కాబట్టి మా గురువు గారికి చేసుకోవాలని ఎల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి నేను అడిగిన వెంటనే ఆయన ఎంతో అసలు ఎల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి చెప్పాలంటే హీఈస్ డౌన్ టు అర్త్ అంతే. అసలు మిగతావి ఏమీ అనలేదు. ఓకే ఐఎమ్ కమింగ్ అన్నారు అంతే. దట్స్ ఆల్.
లెట్ మీ నో ద డేట్ అండ్ డేట్ టైం అంతే. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఆయన ఏమీ అనలేదు. ఐఎమ్ కమింగ్ అన్నారు. సరే, మొదటి సంవత్సరం అయిపోయింది అందరి ఆశీర్వచనాలతోటి. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ అలా చేయాలి అన్నప్పుడు నాకు సెంటిమెంట్ ఏంటంటే, అక్టోబర్లో చేసే ఈ ఫంక్షన్ ప్రతి సంవత్సరము మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ ఉగాది వస్తుంది కదా, కొత్త తెలుగు సంవత్సరం నాడు. ఆ రోజు నేను శ్రీకారం చుడతాను ప్రతి సంవత్సరం. అంటే ఆ సంవత్సరంలో ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది ఆలోచన ఏదైనా సరే శ్రీకారం చుట్టడం, ఉగాది నాడు శ్రీకారం చుడతాను. మా అమ్మగారి అవార్డు ఫంక్షన్. మనలో చాలా మంది గొప్ప గొప్ప విద్వాంసులు, ఎనలేనటువంటి జ్ఞాన సంపన్నులు ఉన్నారు. వాటితో పాటు ఉన్నతమైనటువంటి సంస్కారం కలిగిన వాళ్ళు అనంటే వాళ్ళల్లో ముఖ్యులు మీలాంటి వారు, అయ్యగారు లాంటి వారు, జయలక్ష్మి గారు లాంటి వారు, రవికిరణ్ గారు లాంటి వారు. రెండో సంవత్సరం నేను ప్లాన్ చేసుకొని ఎవరికి ఇద్దాము అని అనుకొని నేను రవికిరణ్ గారికి ఫోన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇది నాకు ఎప్పటి నుంచో అందరితోనూ చెప్పాలని ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు ఇది ఇవాళ చక్కటి అవకాశం అని నేను భావిస్తున్నాను. ది వెరీ నెక్స్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, నేను ఆయనకి కాల్ చేసి ఇట్లాగా చేస్తున్నానండి, ఏదో నా తాహతలో నేను ఏదో చేస్తున్నాను, మీరు వచ్చి ఈ అవార్డుని స్వీకరించాలి అని అన్నప్పుడు ఆయన అసలు ఆలోచన లేకుండా, ఒక క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా ఆయన నోటమాట వచ్చిన ది నెక్స్ట్ వెరీ వర్డ్, మీరు చేసేది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం అమ్మా, నేను తప్పకుండా వస్తాను, ఏదో ఒక సంవత్సరం నేను తప్పకుండా వస్తాను, కానీ నన్ను ఇప్పుడు మీరు ఆహ్వానించారు కదా, నాకన్నా ఈ విద్యలో చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, ముందర వాళ్ళందరినీ ఫినిష్ చేయండి, వాళ్ళందరినీ ముందర గౌరవం చేయండి, అప్పుడు నేను వస్తాను అన్నమాట. నేను తప్పకుండా వచ్చి నేను తీసుకుంటాను. మీ అమ్మగారి అవార్డు తీసుకోవడం నాకు ఆశీర్వచనాల కింద లెక్క అన్నమాట. ఆయన స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక లెజెండరీ ఆర్టిస్ట్ అలా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా ఒకరు ఫోన్ చేసి, ఆయనకి అంతవరకు నాకు ఆయనకి పరిచయం లేదు, ఈ అవార్డు మీకు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అనేదే పరిచయం, అదే మాట్లాడడం. అసలు అది విన్న వెంటనే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. ఎందుకంటే అంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక కళాకారు మీకు ఇస్తామండి అని ఎవరైనా అంటే మనకు అవుతుంది అవ్వదు అనేది మనం చెప్పేసి ఊరుకుంటాం, కానీ నేను తప్పకుండా వచ్చి తీసుకుంటాను, కానీ నాకన్నా ముందర మీరు చేయవలసిన, గౌరవించవలసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి, వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు అని టకటక ఇమీడియట్ గా ఆయన ఒక 5-6 పెద్ద విద్వాంసుల పేర్లు ఆయన నాకు సజెస్ట్ చేశారు. నాకు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను ఆయన సూచనలే, ఆ రోజు ఫోన్లో ఆయన ఏం మాట్లాడారో అవే నేను నా సూచనలుగా తీసుకొని అదే నేను పాటిస్తున్నానండి ఈ 5 ఏళ్ల నుంచి. ఆయన ఏ ఆర్టిస్టులకి అయితే సజెస్ట్ చేశారో, పేర్లు చెప్పారో వాళ్ళనే నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నానండి ఈ రోజు వరకు. అది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచన విధానం. ఆయన్ని రెండో సంవత్సరం ఆయన్ని అడగవలసిన పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే, మేము టీనేజ్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒక 13-14 years అప్పుడు సంగీతం మా అమ్మగారు పాఠం చెప్పేటప్పుడు, మా అమ్మగారు ఇందాక జయలక్ష్మి గారు చెప్పినట్టు ఆవిడ ఆలోచన దృక్పథం అంతా వేరు. మామూలుగా గురువులు ఎవరైనా అంటే, ఏ గురువులైనా నేను చెప్తున్నానంటే నా సాంప్రదాయం, నువ్వు నా సాంప్రదాయంలోనే నేర్చుకోవాలి, నేను చెప్పిన సంగతులే పాడాలి అని యూజువల్ గా అనుకుంటాం. అలా ఉంటేనే సాంప్రదాయం నిలుస్తుంది అనేది కూడా ఉంది. బట్ మా అమ్మగారు ఏమనేవారంటే, ప్రతి ఒక్కరిది విను, ఎవరి దాంట్లో ఏది బాగుందని నీ మనసుకు అనిపిస్తే అది వెంటనే అడాప్ట్ చేసుకో, అది సాధన చేయి, అది ప్రజెంట్ చేయి.
ఇక్కడ గురువు సాంప్రదాయానికి తో సంబంధం లేదు. మంచి ఎప్పుడైనా మంచే కదా అని అమ్మగారు అనేవారు. ఆ ఆలోచనలోనే అమ్మ నాకు సహన రాగం నేర్పించేటప్పుడు ద ఫస్ట్ టైం అమ్మ నాకు రవికిరణ్ గారు వాయించినటువంటి సహన గిరిపై నెలకొన్న సార్, మా అమ్మగారు నేను నా 13వ ఏట అనుకుంటాను. అప్పుడు ఇప్పుడున్నంత మాధ్యమాలు అప్పుడు ఏమీ లేవు. ఓన్లీ చిన్న టేప్ రికార్డర్, పాకెట్ టేప్ రికార్డర్ చిన్నది. అది అప్పుడు చాలా అప్డేటెడ్ వర్షన్ అన్నమాట పాకెట్ టేప్ రికార్డర్. అందులో క్యాసెట్స్, మీరు, బాలమురళీకృష్ణ గారు, గాయత్రి గారు, మీ ముగ్గురు కలిసి చేసిన క్యాసెట్. అందులో సహన గిరిపై నెలకొన్న మీరు అది వాయించి ఆ సీడీ క్యాసెట్ లో ఉంది. అది మా అమ్మగారు నాకు కనీసం యు వోంట్ బిలీవ్, ఒక 100 సార్లైనా నాకు అది వినిపించారండి. మీ యొక్క అంటే క్యాసెట్ అంతా కాదు, నాకు సహన రాగం నేర్పిస్తున్నప్పుడు మా అమ్మగారు మీరు వాయించినటువంటి ఆ సహన ఆలాపన ఒక 100 సార్లైనా నాకు వినిపించారండి. నువ్వు వాయించక, నువ్వు దాన్ని ఇమిటేట్ చేయక, ఆ సంగతులు నువ్వు ఇమీడియట్ గా వాయించక, విను విను విను, ఒక 100 టైమ్స్ విను. ఆ తర్వాత మళ్ళా మరుసటి నెక్స్ట్ మంత్ లో మీరు ఆ కీర్తన ఉందే, గిరిపై నెలకొన్న కీర్తన ఉందే, అది మొదట్లో అంటే అప్పుడు నా వయసు చిన్నది కాబట్టి ఎన్నిసార్లు వినిపిస్తోందమ్మా అనుకున్నాను. బట్ కృతి, మీరు వాయించిన కృతి నేను విన్నప్పుడు, ఒక 5-6 సార్లు అయిన తర్వాత నేను విన్నప్పుడు లిటరల్ గా నాకు రామ సాక్షాత్కారం అయిందండి. ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ దిస్, అని నేను అసలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఇది. అప్పుడు నేను చాలా ఉత్సాహంతో, అమ్మ నాకు ఈ స్టైల్ నాకు చాలా నచ్చిందమ్మా, ఆ అనుస్వరాలు, ఆ గమకాలు, అది నాకు బాగా నచ్చిందంటే వాయించు, అయితే విను వాయించు, విను వాయించు, నేనేం కాదనలేదు కదా. సో నేను అది నాకు నా మనసులో మీ యొక్క మీరు అనే దాని నా మనసులో పడినటువంటి సంఘటన మొట్టమొదట. సో అందుకని తర్వాత నేను మా అమ్మగారిది కార్యక్రమాలు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మీకు సెకండ్ ఇయర్ ఇవ్వాలని అనేది నా మనసులో దృఢంగా తోచి మీతో మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. మీరు అప్పుడు నాకు ఇలాంటి సలహా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఉమియాలపురం శివరామన్ గారు కానీ నేను ఎవరికి ఇచ్చినా వాళ్ళందరి పేర్లు ఆయన సజెస్ట్ చేసినవే మాస్టర్ గారు. నాకు ఇది సభాముఖంగా తెలుపుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ సభాముఖంగానే రవికిరణ్ గారు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఈ ప్రెసెంట్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్, అందుకని నేను పర్సనల్ గా ఇక్కడికి ఆహ్వానించి సన్మానించుకోలేకపోయినాము. మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు మీరు తప్పకుండా వచ్చి మా అమ్మగారి యొక్క అవార్డుని, మేము చేసే ఈ చిరు సత్కారాన్ని మీరు స్వీకరించాలని మాస్టర్ గారు ఇందాకే చెప్పారు. వారికి ఇస్తారేమో అని అన్నారు మాస్టర్ గారు. ఇస్తారేమో కాదండి, ఇస్తామండి తప్పకుండాను. వారు అంగీకరించి వచ్చి తీసుకుంటే మాకు ధన్యులం మేము. అది మేము మీకు సభాముఖంగా తెలియజేసుకోవాలనుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయం, నేను చిన్నప్పుడు అలాగా రవికిరణ్ గారి యొక్క క్యాసెట్స్ విని అంత ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఊహించలేదు. ఆయనతో నేను ఇంత ర్యాపో ఆయనతో నాకు కలుగుతుందని నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు. ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఇయర్, బట్ తిరుపతి నాద నీరాజనం కార్యక్రమంలో నా ప్రోగ్రామ్ ఒక రోజు పడింది. అది ప్రోగ్రామ్ కి ముందు రోజు వెళ్తాం కదా, సో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ఆర్గనైజర్స్ అన్నారు, మీరు మీ ప్రోగ్రామ్ రేపైనా సరే దర్శనం ఇవాళ చేసేస్తామండి, మీరు చేసుకుంటారా అన్నారు. అలాగేనండి అన్న. ఆ దర్శనానికని వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో వెహికల్లో వెక్కినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు, మేడం ఇక్కడి నుంచి వెళ్తూ వెళ్తూ రవికిరణ్ సార్ ని పిక్ చేసుకుని వెళ్దామండి. అసలు ఆ క్షణంలో నాకు కలిగిన అనుభూతి, ఆనందము అసలు ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ మై లైఫ్. మీ అంతటి పెద్దవారితోటి ఆ తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి ముందర కలిసి పక్కనే ఉండి ఆయన స్వామి యొక్క దర్శనం చేసుకోవడం, అది
రెండు రకాలుగా నేను చాలా అదృష్టవంతురాలని నేను భావించానండి. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ మీ ముగ్గురికి. నేను చేసే ఈ చిన్న దాంట్లో మీరు వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించి, నన్ను నా పిల్లల్ని అంటే నా శిష్యులందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించి, ఎంతో ఓపికగా వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముందర పిల్లలతోటి ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఒకటి అయిందండి మా స్టూడెంట్స్ వారును. సో వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆయన ఎంతో ఓపికగా, ఎంతో క్లియర్గా సమాధానాలు ఇచ్చారు. మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవడం తప్ప నేనేమీ చేయలేకపోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నమస్కారం మాస్టర్ గారు. అమ్మ నమస్కారం. వీణా శిరోమణి రామవరపు విజయలక్ష్మి గారు అవార్డు ఈ జయంతి ఉత్సవంలో for me to participate is a big blessing, and also in front of the esteemed chief guests who are very dear friends of my father, as he rightly said. Shyam Sundar Garu mentioned, I have known him for so many years from my childhood, and it's so nice that you are really unifying the whole world through the Veena and in the memory of your mother, Andi. Naaku chaala 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 santosham, and definitely anytime you call, I am there. It will be my bhagyam to come and participate in your function and meet all your students. There are chala service chesi inta fantastic students, enthusiastic students from different age groups. I train chesindi naaku chala santosham. Adu very very happy about it. My best wishes to everybody, all your students, all of you, and namaskarams. I'll just, since it's too late, I'll just play maybe just one small 2-minute Javali and then finish the concert. Jayalakshmi garu wants to tell someone. 1 minute. Sure, please. దాకా నేను హలో ఆన్ చేశాను, మ్యూట్ చేసింది. రవికిరణ్ గారు, మీరు అద్భుతమైన కచేరీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీది చిన్నప్పుడు మెనీ టైమ్స్ వి హర్డ్ యూ, వి లిసన్ టు యూ ఇన్ మెడ్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ అండ్ మ్యూజిక్ సిరీస్ లో చాలా సార్లు విన్నాము. నవ్వు మళ్ళీ చాలా ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ వీఆర్ లిజనింగ్ టు యూ. చాలా చాలా బాగా వాయించారు. ఇందాక నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, నన్ను క్షమించండి. మీ విద్వత్తుకి, మీరు చిన్నవాళ్ళు నాకంటే, బట్ మీ విద్వత్తుకి నమస్తే. అలాగే ఈ ఉత్సవంలో నాకు భాగం కల్పించిన రామవరపు మాధురీదేవికి అనేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you very much. Deity of Kamakshi Devi అండి. నేను అడగకుండానే మీరు స్వరజితి వాయించారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ రియల్లీ. No. Pleasure. Yeah. I'll conclude with Bhagiyalakshmi Barama of Purandaradasa, Mangalakaramina oka Sri Ragamlo.
Once again, thank you all. Namaskarams to everyone. Thank you, sir. We thank Sangeet Samrat Chatraveena and Ravi Kiran and his disciple for a wonderful musical feast today. Many thanks to our chief guests for their inspirational speech. Thanks to all the viewers watching us live on social media who has made it possible to make this year's festival a success. Thank you, one and all. Namaskaram.